عزیزان گرامی، جنت اور اس کے اوصاف بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نہ جنت اور اس کے اوصاف کو سمجھنا کسی انسان کے بس کے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے فرامین میں جنت، جنتی، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں، ان کا ذکر تو کیا ہے، لیکن خلاصہ سب کا یہ بیان فرمایا کہ اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ جس کا تصور انسان کا دل و دماغ کبھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا بڑی بڑی رنگین، بڑی بڑی خوبصورت، بڑے بڑے خوبصورت علاقے، اور ان سے بڑھ کر یہ لوگ جو فلمیں بنانے والے ہیں اور جو ہے وہ عجیب و غریب کہانیاں، تصورات دنیا میں پیش کرنے والے ہیں، وہ بعض دفعہ ایسی دنیا متعارف کروا دیتے ہیں کہ اور ایسی وہ تصوراتی تخیلاتی چیز بنا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے تصور میں کھو جاتا ہے، اور انسان کی عقل جو ہے وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتی، جو کہ ایک انسان نہیں، ایک تصوراتی اور ایک تخیلاتی خاکہ جو ہے وہ پیش کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو جنت ہے وہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقلیں، انسانی دل و دماغ اکٹھا ہو کے اس کے بارے میں جو ہے مبالغے کرنا شروع کر دے، ایسے مبالغے کہ جو انسان کی سوچ ہو سکتی ہے، سارے مبالغے بھی وہ کر لے، لیکن جنت کی جو ہے وہ ادنا سی ادنا نعمت جو ہے، حالانکہ جنت کی کوئی نعمت ادنا نہیں ہے، تو جنت کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ہر قسم کے مبالغے کر کے۔ بلکہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو سب سے آخری جنتی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ سب کچھ جو منہ میں آئے گا، جو ذہن میں آئے گا، سوچے گا، اللہ تعالیٰ اسے سارے ہنٹ دیں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا جائے سے 10 گنا جنت ہم نے تجھے دے دی ہے۔ جنت جو ہے یہ ہم بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بارے میں جو کتاب و سنت میں ہمارے سامنے جس کا تذکرہ ہوا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ، ایک وقت چاہیے۔ قرآن کریم اول و آخر سے بھرا پڑا ہے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے اسلاف نے اس پہ ایسی کتابیں لکھ دی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب حاد الارواح الی بلاد الافراح بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اسی طرح ایک ان کی نظم و جنت کی صفات جو ہے اس میں انہوں نے بیان کی ہے، بڑی ایک اچھی خاصی کتاب ہے۔ اور اسی طرح ان کا ایک نظم جو ہے انہوں نے لکھی ہے جس کو بڑی معروف ہے، نونیت ابن القیم، اس کو بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے ائمہ نے اپنے انداز میں پڑھا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ اس کے، وہ یہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہو اور بڑی گہرائی تک جانتے ہو، اس کو سنتے ہوئے جو لطف آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم، احادیث، یہ کتابیں، یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس چند منٹ ہیں، ان منٹوں میں آپ کے سامنے جنت کے چند تصورات جو اپنی ناقص عقل اور اپنے محدود الفاظ اور انتہائی محدود سوچ کے مطابق جو بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے کے وقت میں ہم جو ہے وہ کچھ وقت شاید کچھ 5-7 منٹ اوپر بھی ہو جائے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو جنت کی تھوڑی سی سیر جو ہے وہ کروا دی جائے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت دکھائی دے اور کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، اس میں شک و شبہ ہی نہ رہے کہ ہے کیسے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ عزیزان گرامی، جنت ہے کہاں؟ آسمانوں کے اوپر، اتنی اونچی
आसमान नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वइज़ा सअलतुमुल्लाह फस्अलुल फिरदौस, कि जब भी अल्लाह से मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। क्यों? फ़इन्नहा आलल जन्ना व फ़इन्नहु औसतुल जन्ना व आलल जन्ना, क्योंकि बेहतरीन और सबसे ऊंची जन्नत है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। व मिन्हु तनफज्जरु अनहारुल जन्ना, और जन्नत की जितनी नहरें हैं उनका तज़किरा आगे आएगा, वो सारी की सारी जन्नतुल फिरदौस से ही निकलती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो जन्नत का मुकाम है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। तो क्या साबित हुआ कि इन्ना रहमती गलबत गज़बी, अल्लाह की रहमत उसके गुस्से से बड़ी है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। और उनके बारे में बहुत सारी अहादीस में आता है। एक हदीस सिर्फ सुन लीजिए। उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये सही बुखारी की रिवायत है और जामी तिर्मिज़ी की रिवायत है। उसके साथ कहता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। जो ये अल्फाज कहता है वुज़ू करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता। और ये दरवाजे कितने छोटे मोटे नहीं, बल्कि आपने फरमाया मुख्तलिफ अल्फाज हैं। आपने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे इस तरह हैं जिस तरह मक्का और बसरा के दरमियान फासला है, जिस तरह मक्का और हजर के दरमियान यानी यमन के दरमियान फासला है। इतने बड़े बड़े जो हैं वो जन्नत के दरवाजे को छोटे मोटे दरवाजे नहीं होंगे। और उनकी खूबी ये है कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद उनके दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। जो जहन्नम है वो जहन्नम पहले भी उसके दरवाजे बंद होंगे और जिस वक्त जहन्नमी दाखिल कर दिए जाएंगे फिर बंद कर दिए जाएंगे, ताकि उनको अजाब के साथ साथ कैद का भी एहसास हो, और वो है सख्त तरीन कैद। लेकिन जन्नतियों के लिए जन्नत के दरवाजे बंद तो होंगे, खुलेंगे मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, फिर जन्नत के दरवाजे बंद नहीं होंगे, ताकि जन्नती ये ना समझे कि हम है तो इतनी बड़ी लेकिन हम इसमें कैद हैं। इसलिए अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देंगे। जब खुले होंगे तो फिर उसके बाद ये बंद नहीं होंगे, ताकि जन्नती को एहसास हो कि जन्नत अगरचे लामहदूद है लेकिन फिर भी इसके दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। अजीज़ान गिरामी, जन्नत जो है वो उसके दरवाज़ों के बाहर दरबान होंगे, जो इनके लिए दरबान तो जहन्नम के बाहर भी होंगे, लेकिन दरबान वो उनको जलील करने के लिए, तानो तशनी करने के लिए और उनको अजाब देने के लिए। लेकिन ये दरबान किसके लिए होंगे? ये सलाम पेश करने के लिए होंगे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। जब जन्नतियों को बाजमाअत जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे आने से पहले ही खोल दिए जाएंगे और जन्नत के दरबान सलाम कहेंगे, सीख वो के और उनको कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलाम साहिब जाइए, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपका रहना आपका नसीब करे। तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, इसमें रहिए और हमेशा के लिए रहिए। हज़रात गिरामी, जन्नत जो है वो एक जैसी नहीं होगी। जिस तरह मोमन एक जैसे नहीं है, हर एक के आमाल का फ़र्क है, इसी तरह जन्नत के आमाल जो है वो उनमें भी फ़र्क है। और जन्नत के उनको कहते हैं जन्नत के दराजात। जैसे हमने जिक्र किया, जो हाफिज़ कुरान है वो कुरान पढ़ता जाएगा और जन्नत के दराजात को चढ़ता जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के जो दर्जे 100 दर्जे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजाहिदीन के लिए रखे हुए हैं, और इनमें से हर शख्स जो है दूसरे दर्जे को इस तरह देखेगा जिस तरह मशरिक से लेके मगरब के दरमियान एक दूर तरीन सितारा जो एक मशरिक में एक मगरब में है, इस तरह ये इनके दरमियान फ़र्क है, इस तरह इनके दर्जों के दरमियान फ़र्क है। और दर्जे कितने हैं अल्लाह जानता है, वो सैकड़ों हैं, वो हज़ारों हैं, वो लाखों हैं, वो करोड़ों हैं। बस इतना सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बाज़ार में जाता है और ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 नेकियां लिख देते हैं, 100 गुनाह माफ़ फरमाते हैं और
1,00,000 नेकियां लिख देते हैं, 1,00,000 गुनाह माफ फरमा देते हैं और 1,00,000 जन्नत में दर्जे उसके बुलंद फरमा देते हैं। कोई भी शख्स वुजू करके घर से निकलता है नमाज पढ़ने के लिए तो हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जे बढ़ा देते हैं। एक शख्स 1000 कदम रोज उठाता है और एक दिन में 5 नमाजों के लिए जाता है, 5000 दर्जे तो एक दिन में हो गए। अगर उससे भी ज्यादा वो कदम उठाता है, कोई इससे भी दूर आते हैं, तो उसके एक दिन में कितने दर्जे, एक हफ्ते के और महीने के, सालों के कितने दर्जे बनते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कि जन्नत में कितने दर्जे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जन्नत का सबसे नीचे वाला दर्जा में इंसान होगा वो समझेगा सबसे बड़ी नेमतें ही मेरे पास है। कोई नीचे दर्जे वाला ये नहीं समझेगा कि मुझसे ऊपर वो दर्जे वाला जो है उसके पास वो नेमतें जो मेरे पास नहीं है। ये बात याद रखिए, यानी किसी के दिल में जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल फरमा देंगे उसके दिल में हसरत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत में जब जाएगा तो जन्नत की में बिल्डिंगें बनी हैं, घर बने हैं, उसकी आखिर फर्श है, उसकी दीवारें हैं, वो किस चीज़ की हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत किस चीज़ की बनी। आपने फरमाया लबिनतुम मिन ज़हब लबिनतुम मिन फिद्दा, एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, वह मलातुहा मिस्क, सीमट है, वो किस चीज़ का बना होगा, वो खालिस कस्तूरी का बना होगा। वह हस्बाउहा अल्लुअलु वल याकूत, उसकी जो भर्ती जो डालते हैं तो उसमें हम डालते हैं, क्या डालते हैं, कोई कंकरियां डालते हैं, तो बजरी डालते हैं, उसकी बजरी और उसकी मिट्टी वो क्या होगी, लुअलु मोती होंगे और याकूत, और उसकी मिट्टी जो है जो उस पे होगी वो ज़ाफ़रान के बिस्तर, ज़ाफ़रान के जो है वो उसके ऊपर मिट्टी बिछी हुई होगी, उसकी मिट्टी जो है वो ज़ाफ़रान की होगी। ये है जन्नत की, सोना, चांदी, कस्तूरी, ज़बरदद, लुअलु, याकूत, मरजान, और इसी तरह जो है ज़ाफ़रान, उसके नीचे जन्नत के नीचे ज़ाफ़रान बिछा हुआ होगा। और जन्नत के कमरे जो है वो कैसे होंगे ये अल्लाह ही जानता है। बहुत सारी सिफात, बड़े कमरों का जिक्र है, जिनमें से सिर्फ जो है इख्तिसार के साथ एक आधे का जिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा, जन्नत में कुछ कमरे ऐसे क्रिस्टल बिल्लोरी होंगे जहाँ से अंदर बैठा होगा इंसान तो बाहर का मंजर नजर आएगा, बाहर बैठेगा तो अंदर का मंजर नजर आएगा, क्योंकि बाहर भी अपनी प्रॉपर्टी, अंदर भी अपनी प्रॉपर्टी, बाहर भी आप ही बैठना, अंदर भी आप भी, क्यों कि ये जब अंदर बैठेगा तो बाहर के खूबसूरत मनाजर नजर आएंगे, जब बाहर आएगा तो जन्नत के अंदर जो कमरों का हुस्न है वो भी नजर आएगा, ताकि एक वक्त में मोमिन को सारे नज़ारे हो जाए। तो एक अराबी उठा जिसके पास ना खाने को पीने को, भूखा प्यासा अराबी, कहने लगा अल्लाह के रसूल लिमन हिया, ये कौन से खुशकिस्मत है जिनको मिलेंगे। आपने फरमाया लिमन तय्यबल कलाम, वो शख्स जिसने बात की तो खूबसूरत की, वह अतअमत ताम, लोगों को खाने खिलाए, गरीबों मस्किनों में खाने तकसीम किए, वह अदाम सियाम, वो रोज़े में रहा, वह सल्ला बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोग सोए हुए होंगे लेकिन ये उठ के जो है ये नमाज पढ़ता है, क़याम करता है, तहज्जुद पढ़ता है, रात की नमाज का एहतमाम करता है, उसके लिए ये बिल्लोरी कमरे हैं। मन आमना व अमिल सालिहन फउलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ बिमा अमिलू व हुम फिल गुरुफ़ाति आमिनून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो ईमान लाए और अमल सालेह किए उनके लिए दुगने दुगने अजर, उनके अमलों के हिसाब से दुगने दुगने हम अजर देते जाएंगे, और वो जन्नत के गुरफ़ात, उसके कमरों में और उसके खूबसूरत बाला खाने जो है उसमें अमन के साथ रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के नसीब में फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत की फ़ज़ाएँ खुशबुओं से भरी हुई होंगी, तो जन्नत में बदबू नाम की चीज़ ही कोई नहीं होगी, बल्कि उसकी खुशबुएँ और उसकी लिपटें ऐसी होंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्न रिहाहा ला यूजद मिन मसीरत 70 खरीफा, जन्नत के अंदर खुशबुएँ
بھی ہوں گی اور باہر کو ایسے نکلیں گی کہ 70 سال کے فاصلے تک جنت کی خوشبوئیں پھیل جائیں گی. یعنی جنت کے دروازے سے دور 70 سال کا ابھی جنت پہنچنے کا فاصلہ ہوگا. یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تیز چلتا رہے اور جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنے سفر دور تک جنت کی خوشبوئیں پھیل جائیں گے. یعنی اس کی فضا اتنی معطر اور اتنی اس کی خوشبوئیں ہوں گی. اور جنت کے جو درخت اللہ رب العزت دیکھیں سبزے کے بغیر تو کسی حسن کا یا زمین کے خوبصورتی کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن جنت کے درخت کیسے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. کہ جنت اصحاب الیمین میں اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے کیا ہی کہنا دائیں ہاتھ والوں کا. فی صدر مخضود وہ بیری کے خوبصورت درختوں میں ہوں گے. وطلح ممدود اور ان کے خوبصورت تنے ہوں گے. وظل ممدود اور لمبے ان کے سائے ہوں گے. اتنے ان کے لمبے سائے ہوں گے کہ ایک سوار 70 سال یا 100 سال غالباً جو مجھے یاد ہے حدیث میں 100 سال تک اس کی ایک ٹہنی ہی نہیں ختم ہوگی. اتنے لمبے لمبے ان کے سائے ہوں گے. اور یہ سائے جو ہے یہ دھوپ سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ جنت کے حسن میں اضافے کے لیے ہوں گے. یہ نہیں کہ دھوپ ہوگی تو اس سے سائے سے بچا جائے گا. یہ جنت کا سایہ بھی جنت کا حسن ہوگا, جنت کا کمال ہوگا اور جنت کا جو ہے یہ بھی اس کی جو ہے وہ خوبصورتی ہی ہوگی. عزیزان گرامی یہ جو یہ روایت میں نے بھی بتایا نا 100 سال والی, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یہ درخت جنت میں اگتے کیسے ہیں چلتے چلتے یہ فائدہ بھی لے لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ سب کو اپنی امت کو سلام بھیجا اور آپ نے فرمایا ان کو جا کے بتا دینا کہ جو جنت ہے طیبۃ التربہ اس کی مٹی کیا عمدہ ہے. وَأَذَبَتُ الْمَاء پانی اس کا بڑا میٹھا ہے. وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ لیکن اللہ رب العزت نے اس میں درخت اگانے کا اختیار تمہیں دے دیا ہے کہ جنت میں درخت تم نے خود اگانے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں درخت کیسے اگتے ہیں. وَإِنَّ غُرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. جس نے یہ ایک دفعہ 4 پڑھ لیے 4 جنت میں اس کے درخت لگ گئے. جتنی دفعہ پڑھ لے اتنے جنت میں درخت لگ جائیں گے. یہ تو تھے جنت کے درخت. اور ان درختوں کے پھل کیسے کوئی سمجھ نہیں سکتا. قطوفھا دانیہ پھل یہ نہیں ہے کہ لگیں گے اور پھر اتارنے پڑیں گے اور اس کے پکنے کا انتظار کرنا پڑے گا. پھل لگے ہیں اور ہر وقت تیار ہے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ تو ان کا سیزن آؤٹ ہوگا اور نہ کوئی ڈاکٹر اس سے منع کرے گا. لا مقطوعہ نہ سیزن آؤٹ ہوگا ولا ممنوعہ نہ کوئی اس سے منع کرے گا. ممنوعہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے بس انسان کھانا چاہتا ہے مزید کھا نہیں سکتا پیٹ میں گنجائش نہیں ہوتی. یا یہ کہ پھل کئی لوگوں کو پسند فلاں بڑا پسند ہوتا ہے. اب آم کا سیزن آنے والا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے کچا کھٹا میٹھا پھر اس کے بعد اس میں گیسی ہو جائیں گے ختم. لیکن جنت کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ اور پھر ایسے ہوں گے کہ بالکل قطوفھا دانیہ ہاتھ کریں گے پھل آپ کے پاس کھانے کے لیے تیار. نہ دھونا نہ کاٹنا نہ چھیلنا نہ اس سے گٹھلی نکالنی نہ اس میں سے بیج نکالنا ایسے ہی کھانے کے لیے تیار. دنیا کے پھلوں کی شکلیں ہوں گی لیکن وہ اتو بھی متشابہہ دنیا کی شکلیں ہوں گی لیکن ذائقے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا. فیہا من کل فاکہۃ زوجان ایک نہیں ایک پھل کی کئی قسمیں 2 قسم کے پھل ہوں گے. اس کا ذائقہ اور ہے اس کا ذائقہ اور ہے اس کا لطف اور ہے اس کا لطف اور ہے. اور یہ جو پھل ہیں ان کے ساتھ جنت میں دیکھیں سبزے کے ساتھ پانی اس کا تصور یہی خوبصورتی ہوتی ہے نا کہ سبزہ ہو موسم اچھا ہو اور پانی ہو اور جنت کا پانی اور جنت کی نہریں اور جنت کے چشمے کیا ہی کہنے اس کے. جنات تجری من تحتہا الانہار جہاں بھی آپ جنت کا تذکرہ سنیں گے ایک بات آپ کو ملے گی
जन्नातिन लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं कि उनके नीचे से नहरें चलती होंगी। जहाँ भी आप जन्नत का तज़किरा पढ़ेंगे ये ज़रूर आएगा। और फिर जन्नत में वो नहरें कैसी होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, जन्नत में जो नहरें होंगी उनमें से कुछ नहरें तो ऐसे पानी की होंगी जो पानी कभी ख़राब नहीं होगा, ना खारा होगा, ना कड़वा होगा, ना बदबू आएगी, ना उसमें कोई ऐसा चीज़ जो कोई गिरेगी जो कि इंसान पानी पीने से कवाहत महसूस करे, बल्कि तरो ताज़ा फ्रेश खूबसूरत और अच्छे रंग वाला पानी। और वह अनहार मिन लबन लम यतगय्यर तामो, ऐसी उसमें दूध की नहरें होंगी जो कभी भी ख़राब नहीं होगा, जिसका जायका कभी ख़राब नहीं होगा। वह अनहार मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और मशरूबात जन्नत के मशरूबात जन्नत की शराबों की जो है वो नहरें उसमें होंगी। वह अनहार मिन असल मुसफ़्फ़ा, साफ़ सुथरे शहद की नहरें होंगी। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात, उसमें हर किस्म के फल होंगे। व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, क्यों, और अल्लाह की तरफ से बख्शिश तो पहले ही उनके लिए हो चुकी होगी। और ये कहाँ से निकलेंगी, हमने भी जिक्र किया, फिरदौस से निकलेंगी, और उससे ये जन्नत की सारी नहरें जो है उनका मंबा जन्नतुल फिरदौस है। इसी तरह इन नहरों में से एक नहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत में गया, बड़ी खूबसूरत नहर देखी जिसके किनारे मोतियों के थे। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है, ये इतना खूबसूरत मंजर, ये किसको क्या हम कहें? आपने फरमाया, जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, ये वही कौसर है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर हमने आपको अता ही कर दी है। तो फरमाते हैं कि जिब्रील ने हाथ डाला तो उसकी जो उसके अंदर जो मट्टी थी वो जो है वो कस्तूरी की मट्टी थी, कस्तूरी जो है वो उसके अंदर थी। इसी तरह जन्नत के जिनमें चश्मे भी होंगे जिनमें से सलसबीला, जंजबीला और तस्नीम और अर्रहीकुल मख्तूम, वहाँ के शराबें जहाँ जो जन्नत के चश्मों से बरी हुई होंगी, अर्रहीकुल मख्तूम होंगी। ये जन्नत के चश्मे कुछ उबलते हुए, कुछ चलते हुए, कुछ नहरें, कुछ दरिया बने हुए, ये अल्लाह ताला ने जन्नतों के लिए, जन्नतियों के लिए ये सारे खूबसूरत मनाजर वहाँ पे रखे हुए होंगे। और फिर उनके खाने के लिए क्या होगा, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो दिल चाहेगा। दुनिया में कोई किसी के पास है नहीं, जिसके पास है नहीं, जिसके पास है वो खा नहीं सकता। किसी को डॉक्टर ने मना किया, किसी के अपनी तबीयत में कोई ऐसा मामला, किसी का कोई मामला, लेकिन वहाँ खाना भी वाफर होगा और खाने पीने के लिए कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून। मोमिन जो है वो दरख्तों के साए में होंगे, चश्मों के अंदर होंगे और वो खाएंगे जो उनका दिल करेगा। उकुलुहा दाइमुम व ज़िल्लुहा, उनके खाने हमेशा के लिए रहने वाले, उनके साए कभी ख़त्म नहीं होने वाले। व अस्हाबुल यमीनी मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिद्रिम मखदूद व तलहिम ममदूद व माइम मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनुआ। हर वो चीज़ वो जो खाते हैं वो देखिए, दुनिया में इंसान जो खाता है, जितना ज़्यादा खाता है कितनी परेशानी, किसी की शुगर के लेवल बढ़ गया, किसी का जनाब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई मोटापे का शिकार हो गया, किसी की तबीयत में गिरानी आ गई। इंसान दुनिया में जो खाता क्या बनता है, मुंह से खाता है, थूक लगता है, मैदे में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बौलो बराज उसका बनता है, वो पेशाब बनता है, गंदगी उसकी बनती है। जो खाना जिस्म के अंदर चला जाता है, या उसका खून बन जाता है, या उसकी बलगम बन जाती है, या उसका सफरा बन जाता है, या उसका सौदा बन जाता है, ये सारी चीज़ें जो है एक खाने से इंसान के अंदर बनती है। कभी वो सफरा की वजह से बीमार, कभी सौदा की वजह से बीमार, कभी
کبھی کسی وجہ سے کبھی کہ یہ انسان جو کھانے کھاتا ہے بڑے لطف کے ساتھ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، یا بول و براز کی اس کو ضرورت، فوراً کھانا پینا، پہلے دیکھنا واش روم دستیاب ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنت میں ہوں گے وہ جنت میں کھائیں گے اور جنت میں پئیں گے، لا یتمخطون، نہ منہ میں تھوک ہوگا، نہ ناک میں بلغم ہوگی، نہ بول و براز ان کا ہوگا، تو کھانا پینا کہاں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ڈکار آئے گا، اس ڈکار سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کے بعد بھوک لگ جائے گی؟ نہ، بھوک تکلیف ہے، بھوک ایک تکلیف ہے، پیاس ایک تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو اتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا کہ اس کو بھوک لگے تو وہ کھائے، اس کو پیاس لگے تو وہ پیے، نہ اس کو بھوک لگے گی نہ اس کو پیاس لگے گی تو کھائے پئیں گے۔ کیوں؟ وہ صرف لذت کے لیے کھائیں گے، صرف لذت کے لیے پئیں گے، یہ ان کے لیے کھانے اور پینے۔ اور اسی طرح ان کے برتن جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے بڑے مقامات پہ، لیکن ایک مقام جنت کا جب برتنوں کا ذکر آتا ہے نا، وہاں میں ضرور ٹھہر جاتا ہوں، اور اس کے بس تصور انسان کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں ایسے اس کو سوچتا رہتا ہوں یہ کیا ہوگا جو اللہ رب العزت فرمائے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، کہ وہ چاندی کے ہوں گے اور وہ چاندی شیشے کی بنی ہوگی، چاندی کی ہوں گے اور چاندی شیشے کی ہوگی۔ وہ کیسا تصور ہوگا؟ چاندی اور شیشہ، ایسے وہ برتن، محیر العقول برتن جو ہے اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے رکھے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس شکل میں بنایا کہ ان کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی تقریباً 90 فٹ تھا، اور یہ کم ہوتا گیا اور اب آپ دیکھ لیں 5 6 7، یعنی 7 کوئی ہوتا ہے 5 سے لے کے 6 فٹ، اس کے درمیان ہی انسان کا قد ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت انسان کو جنت میں داخل کرے گا تو آدم علیہ السلام کی شکل کی طرح اس کا قد بھی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تقریباً اس کی قد جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ اور انسان دنیا میں بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ جب بچپن ہوتا ہے انسان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، جتنا بھی امیر کا بچہ ہو اس کو حسرت ہی رہتی ہے مجھ کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو۔ جب مال آتا ہے پھر انسان کی سوچیں اس کو خرچ کرنے کی۔ لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے جوانی بھی ہوگی اور سارا کچھ ہی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 سنہ، 33 سال کی عمر ان کی ہوگی، اور ان کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ نے فرمایا جردم مردار، ان کے نہ داڑھی کے بال ہوں گے، نہ مونچھوں کے بال ہوں گے، نہ جسم کے اوپر کوئی بال ہوں گے، 33 سال ان کی عمر ہوگی، اسی طرح نوجوان ہوں گے، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو لباس پہنائیں گے۔ آپ جنت میں سنتے ہوں گے نا کہ جنت میں جناب سبز رنگ کے لباس ہوں گے اور وہاں پہ کڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں بالیاں اور خوبصورتی، یہ چیزیں عورتوں کو سجتی ہیں، ہے نا، یہ چیزیں عورتوں کو سجتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں جو مرد جنت میں جائیں گے ان کا حسن جو ہے عورتوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ وہ ایسا حسن ہوگا کہ عورت دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ہم سوچتے ہیں نا دنیا کی عورت کو کڑے پہنے اور اس نے چوڑیاں پہنی ہوں اور اس نے کنگن پہنے ہوں اور اس نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے ہوں، خوبصورت قسم کے رنگ اس کے ہوں، اور اس طرح کے لباس اور گلے، یہ سارے حسن جو یہ عورتوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو مرد جو وہاں پہ جنت میں جائیں گے وہ ان عورتوں سے تو ان کے اور ان کے حسن کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، یہ ان سے زیادہ۔ اور مکحلین، نبی علیہ السلام میں آنکھیں اتنی ان کی خوبصورت ہوں گی کہ سرمگی آنکھیں، کہ جن کے اندر جیسے سرما لگایا ہوا، قدرتی طور پر سرمگی آنکھیں ہوں گی، نہ داڑھی کے بال، نہ مونچھوں کے بال، نہ جسم کے اوپر کوئی بال، اسی طرح خوبصورت انداز سے وہ جنت میں جائیں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق، وہ سندس کے استبرق کے موٹا ریشم، باریک ریشم، رنگین ریشم، یہ اس رنگ کا یہ اس رنگ کا۔ یحلون فیہا من اصاور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر،
मुत्तकीन अला फुरुशिन, उनके जो बिस्तर होंगे उनके अंदर रेशम, उनके अंदर रेशम होगा, बाहर का होगा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। और इसी तरह फिर जो इनको बीवियाँ जो मिलने वाली हैं और दुनिया की बीवियाँ भी इनकी कैसे हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ से जो हूरुल ईन इनको अता फरमाएगा, लहुम फ़ीहा अज़वाज मुतहहरा व हुम फ़ीहा खालिदून, उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगी। पाकीज़ा बीवियाँ की ये कौन सी, जो न बोल न बराज न थूक न बलगम न हैज़ न निफास न बदबू न पसीना, दुनिया की कोई कबाहत जिनके अंदर नहीं होगी, जिनकी ज़ुबानें साफ सुथरी होंगी, जिनके दिल उनकी मोहब्बत से भरे हुए होंगे, जिनके दिल में न कीना न हसद न बुग़्ज़ न ग़ीबत न चुगली होगी, इस तरह वो अज़वाज मुतहहरतुन होंगी। व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, ऐसे जैसे मोती आज ही वो निकाले हुए हैं, इतने खूबसूरत, इतना हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता फरमाएगा। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, किसी ने न उनको छुआ होगा, न हाथ लगाया होगा, न किसी इंसान ने न और जिन ने कभी उनको देखा भी होगा। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, जैसे याकूत और मरजान यानी सुर्खी और सफ़ेदी का ऐसा खूबसूरत मुलम्मा जो है मुरक्का वो होंगे। ये तो कभी आयात इनकी तफसीर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये याकूत और मरजान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस खूबसूरती के साथ उनका हुस्न ज़िक्र फरमाया है कि याकूत और मरजान, उनकी सफ़ेदी और उसके साथ सुर्खी, वो किस तरह सफाई के अंदर वो जो है वो होगी और किस तरह उनका वो जो तसव्वुर होगा। और जैसे सफ़ा उल याकूत फ़ी बयादिल मरजान, मरजान की सफ़ेदी और याकूत की सफाई उसमें होगी। उरुबन अतराबा, अल्लाह ताला ने उनके जो सिफ़ात बयान फरमाई, उरुबा अतराबा, कि ऐसे बिल्कुल जैसे हम उम्र होती हैं इंसान के हम मजाज और इंसान की मोहब्बत से, अपने जन्नती की मोहब्बत से भरी हुई और उसकी तरफ मैलान रखने वाली और उसकी तरफ झुकने वाली। व कवाइब अतराबा, इसको क्या कहें, कवाइब यानी जिस्म उनका ऐसा होगा, जिस्म का कोई हिस्सा ढलका हुआ नहीं होगा, बिल्कुल जैसे सही सलामत। अतराबा हम उम्र होंगी। लवित्तलाक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नती औरतें और जन्नती हूरें अगर दुनिया के अंदर अंधेरा छाया हुआ हो और दुनिया के अंदर किसी किस्म की खुशबू कुछ भी ना हो, जन्नती औरत आसमानों से उसको एक दफ़ा सिर्फ ज़मीन की तरफ झांकने का मौका मिल जाए, ज़मीन और आसमान उसके हुस्न से मुनव्वर हो जाए और ज़मीन और आसमान उसकी खुशबुओं से भर जाए। और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लिबास पहनाएंगे, 70 हुल्ले उसने पहने होंगे, लेकिन वो इस कदर सफाई और ख़ूबसूरती के अंदर होंगे कि उसके अंदर से उसका हुस्न जो है वो इस तरह झलकेगा और इस तरह नज़र आएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युरा मुख्खु साक़िहा, कि मिन वराइ हाज़िल हुलल, कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हुल्लों के पीछे से भी उसका हुस्न जो है वो छुप नहीं सकेगा। 70 हुल्ले, हम सोचते हैं कि 70 हुल्ले ये क्या, कपड़ों के ऊपर कपड़े, ये नहीं, ये कोई अंदाज होता है। देखिए एक आम इंसान है, मिसाल के तौर पर मैंने नीचे बनियान पहनी, फिर कमीज़ पहनी, फिर वेस्ट कोट पहनी, 3 लिबास ये है कि हमारी दुनिया का काम है। और अगर सर्दियां हो तो कोई कोट पहन लेता है उसके ऊपर, मतलब ये, लेकिन ये तकाबुल नहीं है, एक बताने का कहे कि इस तरह 70 लिबास होंगे, ये नहीं है एक ही तरह के 1 2 3 4, लेकिन उनको खूबसूरत अंदाज होंगे, ये वाला लिबास, ये वाला, उसमें ये हुस्न, उसमें ये हुस्न। तो इस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हुल्ले पहनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का अंजाम इसी तरह कर दे, हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आ गया तो 2 ही उसके मुकाम है, फ़रीक़ुन फ़िल जन्नत व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, कुछ लोग जहन्नम में चले जाएंगे, कुछ जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए, जहन्नम की आग से, जहन्नम की सख्तियों से, मौत की सख्तियों से, रोज़े क़यामत की सख्तियों से, रोज़े हिसाब की सख्तियों से, मीज़ान के अज़ाब से,
جہنم کے عذاب سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول و عمل. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول و عمل. ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.